میرے اس میں کچھ نواز شریف صاحب کی سوچ تھی، میری سوچ تھی. اس کے مطابق ہم نے یہ سوچا کہ پہلی بار 76 سال میں اس طرح کی ہم ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں کہ بڑی ایک تکلیف دہ مناظر ہوتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ لائنز میں قطاروں میں لگے ہوتے ہیں اور ان کو یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں ریلیف گڈز جو ہیں. تو مجھے یہ چیز ایک بلو ہیومن ڈگنیٹی لگتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم جو غریب عوام کا جو حق ہے، یہ ان کا کوئی ڈول آؤٹ نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہے، ان کا جو حق ہے ہم ان کو ان کی دہلیز تک پہنچائیں. نواز شریف صاحب کا بھی ایجنڈا یہ تھا، ان کا بھی مشن یہ تھا، اور اس پہ جب انہوں نے اور میں نے ایک پریلیمنری اس کے لیے میٹنگ لی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ گو کہ اس طرح کی ایکسرسائز یا اس طرح کی کوئی بھی جو ایک مشق ہے وہ کبھی حکومت نے نہیں کی. تو یہ اپنی نوعیت کی ایک پہلی اس میگنیٹیوڈ کی ایک پہلی ایکسرسائز ہے، اور کیونکہ یہ کام کبھی ہوا نہیں تو ہمارے سسٹم میں اس کام کا کوئی ایکسپیرئنس بھی نہیں ہے. اور اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب روزے سے انسان ہوتا ہے، اس کو جب کیوز میں قطاروں میں لگنا پڑتا ہے گرمی کے موسم میں، کہ پچھلے کئی سال گرمیوں کا رمضان آتا ہے، گھنٹوں جو انتظار کی زحمت ہے لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہے. تو ہمارا اس کے پیچھے یہ تھا کہ جو غریب کا حق ہے وہ اس کو تکلیف اٹھائے بغیر اس کی دہلیز پر ہم ڈیلیور کریں. تو اس کے لیے ایک بڑی ہیروئک یہ ٹاسک تھا، ہیروئک چیلنج تھا، اور اس کے لیے ہمیں اسی میگنیٹیوڈ کی ایکسرسائز کرنی پڑی ہے. تو میرے پاس یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سارے پنجاب گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں، پیچھے بھی بیٹھے ہیں. تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک بہت ٹیڈیس کام تھا، بہت پینسٹیکنگلی کرنے والا کام تھا، اور بہت شاید مہینوں ہفتوں کی جو اس پہ سپین کرتا اگر یہ کام ویسے اگر ہم اس کو دیکھتے عام حالات میں. لیکن انہوں نے میری جو خواہش تھی، نواز شریف صاحب کی جو خواہش تھی، اس کو انہوں نے ایکچولائز کرنے کے لیے، مٹیریلائز کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت زبردست ایکسرسائز کی. اور اس میں پنجاب گورنمنٹ پوری شامل ہے، جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز شامل ہیں، جس کے اندر ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ شامل ہے، جس کے اندر ہمارا PITB شامل ہے، جس کے اندر ہماری یہ جو سب محکموں کے لوگ بیٹھے ہیں، جس میں انڈسٹریز ہے، یہ سب اس میں شامل ہیں، جس میں چیف منسٹر کا آفس شامل ہے، چیف سیکرٹری صاحب شامل ہیں. ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت کم وقت میں، بہت قلیل مدت میں ایک پروگرام کو ڈیزائن کیا، افیکٹولی ڈیزائن کیا، اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اب ہم نے جو ٹائم لائنز دی ہوئی تھیں اس کو یہ میٹ کر رہے ہیں. تو میں ان کو شاباش بھی دیتی ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. اس پیکیج کا نام ہم نے رمضان نگہبان پیکیج رکھا ہے. اس کی جو تعداد ہے ہیمپرز کی وہ ہے تقریباً 6.5 ملین، بٹ 6.472 ٹو بی پریسائز. اور جو فیملیز، یہ اس فیملیز کا نمبر ہے 6.472. اور اس میں جو انڈیویجولز ہیں فیملی کو اگر ہم ان کا ایک کرائٹیریا ہے کہ اتنے لوگ انکلوڈڈ ہوں گے تو یہ 3.25 کروڑ پنجاب کے لوگ بنتے ہیں جن کو یہ ان کا حق ان کی دہلیز پر ملنے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اب اس میں بہت مشکلات تھیں، کچھ گورننس کے اسٹرکچر میں مشکلات ہیں، جو سسٹمز کئی انفارچونیٹلی ہیں نہیں. جب ہم نے سوچا کہ ہم غریب تک اس کا حق پہنچائیں تو سب سے بڑا سوال یہ آیا کہ کون غریب پورے پنجاب کے پاس. اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان میں بھی سوائے BISP کا جو ڈیٹا ہے اور جو اب نادرا کا کچھ ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے، جس کے اندر شہباز شریف صاحب نے بھی ایک بڑا اچھا ایک ایکسرسائز کی تھی پچھلے رمضان میں، جس میں لوگوں کو فری آٹا ملا تھا. تو نادرا نے وہ لوگ جو فری آٹے کے لیے آئے تھے وہ رجسٹر کیے اور ان کو پھر فلٹر کیا، ان کو اپنے ڈیٹا میں شامل کیا. تو کیونکہ کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے جو کہ ایک سیریس فلا ہے، اگر گورنمنٹ نے کوئی سبسڈی دینی ہے، گورنمنٹ نے کوئی ریلیف پیکیج دینا ہے،
गवर्नमेंट ने कोई भी किसी भी सेक्टर को कोई रिलीफ देनी है तो गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं। तो ये एक सीरियस फ्लॉ है जिसको हमने अभी तो इस तरह ब्रिज किया है कि BISP को और नादरा का जो डेटा था उसको हमने क्लब कर दिया है, उसकी हमने सिफ्टिंग की है इतने कम वक्त में, और सिर्फ उसकी जो डिजिटल स्कैनिंग और सिफ्टिंग नहीं हुई, ऑन ग्राउंड भी उसको डिस्ट्रिक्ट्स पे जब वो डेटा डिवाइड हुआ, क्योंकि ये 3.25 करोड़ लोग थे, तो 3.25 करोड़ का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उनका डिवीजन वाइज और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज जो उनके हिस्से में डिस्ट्रिक्ट्स के हिस्से में बेनिफिशरीज आए, उसको उन्होंने ग्राउंड पे डोर नॉकिंग के ज़रिए वेरीफाई किया। वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोस भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने डाली, उसमें डोर नॉकिंग हुई, हर एड्रेस का पे जाके उसका दरवाज़ा खटखटाया गया, उससे जो इन्फॉर्मेशन है वो ली गई और ये इंश्योर किया गया कि जो एड्रेस दिया गया है वो बेनिफिशरी क्या उसी एड्रेस पे रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी जो दिनों में इन्होंने माशाल्लाह मुकम्मल की। उसके लिए इन्होंने वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मल्टीपल टीम्स ली, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने, जिन्होंने घर घर जाके इस डेटा को वेरीफाई किया। तो अब हमारे पास बहुत बड़ी तादाद तक, हम वैसे अबव एंड बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में डेटा इस तरह से ये लोग ऑन ग्राउंड जाके फिजिकली उसको वेरीफाई करेंगे। तो डेटा कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें कुछ गलतियां भी हैं, उसमें कुछ गैप्स भी हैं, लेकिन अभी पंजाब गवर्नमेंट के पास सिर्फ यही डेटा अवेलेबल है। तो एक खुशी की खबर ये है कि आने वाले 3 से 4 माह में हम एक पूरे 12.5 करोड़ आवाम का सर्वे करेंगे। उसमें जो एग्जैक्ट तादाद है, जो किस कैटेगरी में कौन फॉल करता है, किसकी 60,000 से ज़्यादा इनकम है, किसकी कम है, किसी की 30,000 से कम इनकम है, वो सबको हम जो है उस डेटा में लेकर आएंगे, ताकि अगर गवर्नमेंट कोई रिलीफ देना चाहती है, गवर्नमेंट कोई मुस्तहकीन तक पहुंचना चाहती है, तो गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पता हो कि 12.5 करोड़ आवाम में से कौन वो लोग हैं जो इसके हकदार हैं। और ये सिर्फ मेरे लिए एक्सरसाइज नहीं है, ये आने वाली तमाम पंजाब हुकूमतों के लिए, जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे उनके लिए एक ये डेटा, ऑब्वियसली कि ये इसकी नेचर एवोल्यूशनरी होगी, ये जो है ये डायनामिक डेटा होगा, ये बदलता रहेगा, लेकिन एक सिस्टम आ जाएगा जिसमें आपका डेटा आपके पास आएगा, जो बेसिक आपका डेटा है वो आपके पास आएगा, उसके अंदर जो एडिशंस और डिलीशंस हैं वो होती रहेंगी। तो उसका मकसद ये है कि जो आने वाली भी हुकूमतें हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको जब वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनकी रिलीफ के लिए कोई स्टेप उठाएं और किसी गरीब और मुस्तहिक फ़र्द तक वो पहुंचना चाहें तो वो पहुंचें और उनको वो डेटा जो है वो पूरा अवेलेबल हो। फिर मैंने आपको बताया कि इसके कंपोनेंट्स थे, डेटा सिफ्टिंग, वो घर घर जाके हमने वेरीफाई किया। उसके बाद प्रोक्योरमेंट का मरहला आया, प्रोक्योरमेंट है, मैं सबके बारे में आपको बताती हूँ, फिर सैम्पलिंग है, क्वालिटी टेस्टिंग जिसको कहते हैं, फिर डिलीवरी मैकेनिज़्म है, फिर उसकी मॉनिटरिंग है और ट्रांसपेरेंसी है उसकी। तो प्रोक्योरमेंट हमको क्योंकि बल्क प्रोक्योरमेंट करनी पड़ी, हमारे पास टाइम नहीं था, डिस्ट्रिक्ट्स ने बहुत कम फ़र्क के साथ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ़र्क है, लेकिन एक हैम्पर की जो कॉस्ट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में फ़र्क नहीं है। लेकिन जब आप इसमें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, डिस्टेंसेस के हिसाब से हमने जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स हैं वो कैलकुलेट किए हैं। तो डिस्टेंस लाहौर में डिस्टेंसेस डिफरेंट होंगे। साउथ पंजाब के जो इलाके हैं उसमें दूर दराज, क्योंकि ये इलाके इसमें शामिल हैं, तो इसमें ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो उसमें वेरिएशन होगी, तो लेकिन वो बहुत कम है। तो बेसिकली ये प्रोक्योरमेंट सारी हो चुकी है, पैकिंग हो रही है इस वक्त, बल्कि डिलीवरी भी हमने जो एक उसका पायलट रन है वो शुरू कर दिया है। और तकरीबन वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि कितनी हमने डिलीवरी कर ली। मेरे ख्याल है 80,000 के करीब हम डिलीवरी कर चुके हैं। ये आपको ये नज़र आ रहा है स्क्रीन्स पे, तो ये आपका लाइव डैशबोर्ड चल रहा है, इस पे आपको पता चलेगा कि टुडेज डिस्ट्रीब्यूशंस कितनी हुई हैं, 23,897, और ये अभी पायलट रन हो रहा है, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि कोई जो भी मुश्किलात, क्योंकि अपनी नौयत की ये पहली एक्सरसाइज है, तो मैं ये देखना चाहती थी कि हमें
کون سے ٹیدنگ پرابلمز آئیں گے, کون سی ایسی ڈیفیکلٹیز آئیں گی جن کو ہم نے آئرن آؤٹ کرنا ہے. تو ہم نے یہ وقت سے پہلے لانچ کیا, اس کا ہم نے ایک پائلٹ رن کیا. ٹوٹل ڈسٹریبیوشنز آپ دیکھیں, ابھی جب میں اندر تھی تو ڈسٹریبیوشنز کو 86,000 تک تھی. اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھیں 96,331 ڈسٹریبیوشنز ہو چکی ہیں. اور یہ کنٹینیوسلی ایز یو سی اٹ یہ چینج ہوتا رہے گا. یہ ڈائنامک ہے, جیسے اس کے اندر انٹریز ہو رہی ہیں یہ چینج ہو رہا ہے.